हेले सी गोटे गोटे दोष दे कृष्ण हेले ये प्रथम कहल जे पुतना को मारी किए कृष्ण तेणुक सी होती जड़े नटकुटिया जड़े दोषी इाड़े आसतु आज्ञा पुतना को भगवान मारी कहीं पुतना को भगवान कहीं मारी शुण सुजने कहिबाए रहस्य शुण सुजने कहिबाए रहस्य अति अमृत अटे अमृत अटई एहि विष शुण सुजने कहिबाए रहस्य शुण सुजने कहिबाए रहस्य आपण कहिले जे कृष्ण पुतना को मारी थिले ना नहीं सत्य आज्ञा दूत कंचर भौणी देख पुतना नारी कृष्ण को मारिबा को गला गो पपुरी अच्छा कृष्ण कंचर भौणी से ही पुतना नारी कृष्ण को मारिबा को गला गो पपुरी आपे विष भरिण आसी कृष्ण पासेण अच्छा तने आसी कृष्ण पासे आपे मोला असुरी कृष्ण नाहांती मारी आपे मोला असुरी कृष्ण नाहांती मारी एथिरे कृष्णंकर की दोष सुन सुजने को रहस्य सुन सुजने रहस्य कृष्ण मारी संपूर्ण भूल भूल 5 दिन री पिला अच्छा 5 दिन रो पिला पुतना को मारी पारिबो नहीं सीए कृष्ण को मारिबा को आसीथिला अच्छा स्तन रे विष गुडाक बोली थिला से स्तन ऊपर विष जाक बोली थिला अच्छा सुंदर रूप धरि गिरी आसीला कृष्ण को स्तन पियाइबी स्तन पियाइबा सहित हेले निजे स्तन रे विष भरि गिरी आसीथिला अच्छा ना नहीं हेले जो कृष्ण को पियाई देबी विष खाई देकी कृष्ण मरी जी अच्छा सी आसीला कृष्ण को मारिबा को जेतले कि तार स्तन भागटा कृष्ण को देला पिल्ला लोकर नख जाक गोजा गोजा होई गिरथिला जे जो स्तनटा रे विष जाक बोली देथिला जिमिति से नखटा बसी गला पिल्लार कार कृष्ण को पिल्ला नख से स्तन करे बसी गला छुंची होलिया से नख कोणा हे गला हेले विष जाक आकु कोन खोइया पूर्व से विष जाक ता देह रे जरी गला अच्छा रक्त बाहरी पड़ला रक्त छाती से विष जरी गला कृष्ण कौन मारिबो ये मारिबा पूर्व सी आगुरु सी निजे विष बोली गिरी आसीतिला सी निजे मरी गला 5 दिन री पिला कृष्ण को मारिबो केबे संभव की कथाटे संभव नहीं बोले हां कोन बोले ए पिलारा देखिछु ना आकु केते वर्ष हला रे केते बडो हले केते वर्ष राबू 9 वर्ष हलानी आकु कहबो तुम ए पिलारा हमर पॉकेट तार पॉकेट रे मार के धान दियो नै लाले सत सत करबोनी काहे के सत करियो ना नहीं सत कथा तू जेडा बायाटा जो काया कहिला जे आंको ए घर वाला कहिबे जे ते पड़िसार जो पिलाटा आइथिला तार पेंट पॉकेट रे मारी गिरी दियो खा धान नै गला मो करू बोले पेंट पॉकेट रे के दियो खा धान रहिबो की कहियो के दियो खा धान रहिबो की के पेंट पॉकेट रे से पिलाटा आइला दियो खा धान नै गला बोले कथाटा संभव की केबे सत कथा लागियो
बोले 5 दिन री पिला कृष्ण को मारिबो ना ये दियो का धान ए पिला नहीं होई रे पेट पॉकेट रे एंटुडी सारा जाली की ताको सेका सेकी चालथिबो से भी जण को मारियो तेणु करी ए पंचुआदी करूछंती सेही दिन अच्छा ये जो पंचुआदी बुढ़ी आसीओ बोली जो जगुछंती से पुतना हुची पंचुआदी बुढ़ी बुढ़ी। मध्य पिलाटी हेले मध्य राति जाग जगुछंती चना मुड़ी खाइगिरी जगुछंती से हुची पंचुआदी बुढ़ी जोटा की पुतना राक्षस ठीक ठीक ना नहीं पुणी से पुतना आज्ञा पूर्व जन्म रे थिला बलिर राजा झियो रत्नाबली अच्छा बलि राजार झियो थिला रत्नाबली रत्नावली पूर्व जो बलिर चरित गाउथली हाँ जेतले की बामन को देखिदेला अच्छा। ए रत्नमाला विचार कला केडी सुंदर हिची पिला हाँ जदि भगवान एमती पिलाटा ता बापा मा केमिति पठे जदि भिक मागिबा एमिति पुओटे जदि मोर थांदा ताकु स्तन रे दे ताकु कोळ रे धरि मु क्षीर पान देई अरे देई थांदी। ये तो अंतर्यामी अंतर कथा जानिले ठीक अछि तोर आशा पूर्ण हबो जेतले की बळी की पाताळ को चापी देले चापी देइछि रागी गला गला हां ती। की पिलाटा हिथिला भलो पिलाडा होउदिली शेषु को एमिति कला जे मो बापा को पाताळ को चापी देला हाँ जदि मो हाबुडे पड़दा एमिति पिला ताकू विश्व देखि मारि थांदी। क्षीर देवी कहि विश्व देखि मार दी थांती अच्छा तथास्तु ठीक तोर आशाटा पूर्ण हो किंतु ए जुगरे नाही द्वापर जुगरे तू पुतना हिकरी जन्म हबु हाँ कोଳରେ ଧରିବୁ ମତେ କ୍ଷୀର ପାନ ଦବୁ ମାତ୍ର ତୁ ମତେ ମାରି ପାରିବୁନି ତୁ ତୁ ନିଜେ ମରିବୁ। ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ ସେ ଆଚ୍ଛା, ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା। ବଳିର ଝିଅ ରତ୍ନମାଳା ଆଜ୍ଞା ହଁ। ତେଣୁ କରି ଏଇଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲ କାଳିକି ଦଳିଲା ହଁ କାଳି ହେଉଛି ବିଷନାଗ ବିଷଧର ନାଗ ଆଚ୍ଛା କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦର ଏମିତି ବିଷଧର ତାର ପରିବାର ଧରି କରିଥିଲା ଯେ ସେ ହ୍ରଦରେ କିଏ ଗାଧେଇ ପାରୁନଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ କିଏ ଯାଇ ପାରୁନଥିଲେ ହେଲା। ଯେତେ ପଦ୍ମ ଥିଲା ଶହ ଶହ ଭାର ପଦ୍ମ କେବଳ ସେଇଠି ଏକା ଫୁଟୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା କଂସ ଇଆଡେ ଆଦେଶ ଦେଲା ନନ୍ଦକୁ ଯେ 100 ଭାର ପଦ୍ମ ଆଣିକିରି ମତେ ମୋର ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ପୂଜା କରିବ ତୁ 100 ଭାର ପଦ୍ମ ଦବୁ ହେଲେ 100 ଭାର ପଦ୍ମ କୋଉଠି ମିଳିବନି କେବଳ କାଳିନ୍ଦୀରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା। ଯଦି ସେ ଭିତରକୁ ଯିଏ ଯିବ ତୋଳିବାକୁ ତାକୁ ସେ କାଳିଅ ନାଗ ଦଂଶନ କରିବ। ଧନସନ କରିବ ନା ନାହିଁ ସତ ପୁଣି ସେ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଇକିରି ଥିଲା ବିଷ ହେଇକିରି ଥିଲା ସେ ପାଣି ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ କଣ କଲେ 100 ଭାର ପଦ୍ମ ଆଣିବା ପାଇଁ କାଳିଅ ନାଗକୁ ସେଠି ନ ମାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଂସକୁ 100 ଭାର ପଦ୍ମ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ନା ଆଚ୍ଛା। ନା ତେଣୁ କାଳିଅ ନାଗକୁ ମାରିକିରି ଯୋଉ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଥିଲା ପରିବେଶଟା ନଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଥିଲା ହଁ। ସେ ପାଣି ଯାକ ବିଷ ହେଇକିରି ଥିଲା ହଁ ହଁ ତାକୁ ତାକୁ ତ ମାରି ନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତା ମଥାରେ ନୃତ୍ୟ କଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଅଭୟ ପଦ ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ତୁ ଏଇଠି କାହିଁକି ତୁ ଏଇଠି ରହନା ଯା ରମ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିବୁ ନାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବିନି ଏଇଠିକି ଗରୁଡ ଆସୁନି କେବଳ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦକୁ କାଳିନ୍ଦୀରେ ସେ କାହିଁକି ରହିଥିଲା କାଳିଅ ନାଗ କାହିଁକି? ନା କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦକୁ ଗରୁଡ ଆସିବା ଯାଉନଥିଲା ସୌରଭ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ଏ ହଁ। ଗରୁଡ କଣ କଲା ଏ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦର ମାଛ ଯାକ ନେଇକିରି ସବୁ ଧରିକିରି ଥଣ୍ଟରେ ନେଇକିରି ସବୁ ଖାଉଥାଏ ଆଚ୍ଛା ସୌରଭ ଋଷି ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ବସିଥିଲେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଏ ଗରୁଡ ସେ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସିକି ଖାଇବ ମାଛ କଣ୍ଟା ଯାକ ସେ ତଳେ ତଳେ ପଡିବ ପକେଇଦବ ହେଲେ ସୌରଭ ଋଷି ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମିତି କରୁଛି ଗରୁଡ ଏତେ ଆର ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଯେ ଇଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୋଲେ ବାହନ ବୋଲେ ଇଏ ବଡ ଲୋକ ଯଦି ତାର ସାହୁକାରଟା ଯଦି ଅଫିସର ହେଇଗଲା ହଁ ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ଯେତିକି ପାବାର ନଥିବ ତା ଚାକର ପାଖରେ ପିଅନଟା ପାଖରେ ସେତିକି ପାବାର ଅଛି ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ହେଇଯିବ ତାର ପିଅନଟା ପାଖରେ ସେଟା ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆହୁରି ବଡ ପାବାର ନା ନାହିଁ ଇଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ ଗରୁଡ ବୋଲେ ଆର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଇଏ ଆଚ୍ଛା, କାହାକୁ ଆଚ୍ଛା। ମାନିଲାନି ହଁ, ଏ ହଁ। କାଳିନ୍ଦରରୁ ମାଛ ଖାଇବ ଯାଇକିରି ସୌରଭ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ବସିକିରି କଣ୍ଟା ଯା ସବୁ ପକେଇବ ହଁ ସୌରଭ ଦେଖିଲେ ଦିନେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଆରେ ଗରୁଡ ତୁ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର କରିଛୁ ଏ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ନିକଟକୁ ଯୋଉ ଦିନ ଆସିବୁ ତୁ ମୂର୍ଧନା ଫାଟିକିରି ସେଦିନ ମରିବ ମରିବୁ ତେଣୁକରି ସେ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ନିକଟକୁ ସିଏ ଯାଉନଥାଏ ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁକରି ସାପ ମାନେ ସେଇଠି ନିର୍ଭୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ କାଳିଅ ନାଗ ଏଇଥିପାଇଁ ସେଇଠି ରହିଥିଲା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ ଏଇଠୁ ଯଦି ଯିବି ଗରୁଡ ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ମାରିଦବ ମତେ ମାରିଦବ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ନାହିଁ ତତେ ଅଭୟ ବର ଦେଇ ଦଉଛି ଆଜିଠୁ ତୁମର କଠଉ ଚିହ୍ନଟା ତୋର ମସ୍ତକରେ ଦେଇଦେବି ଏ କଠଉକୁ ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରେ କାଳିଅ ତତେ ମାରିବ କଣ ଦେଖିଲେ ତତେ ନମସ୍କାର କରିବ କରିବ ଆରେ ଗରୁଡ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତତେ ନମସ୍କାର କରିବ ତେଣୁକରି ଭଗବାନ କଣ କଲେ କାଳିଅ ନାଗର ମସ୍ତକରେ କଠଉ ଚିହ୍ନଟି ରଖିଥିଲେ ତେଣୁ କାଳିଅ ନାଗକୁ ଦଳନ କରିକିରି ତାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ମାରିକିରି ପରିବେଶଟାକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆହୁରି ଦୂଷିତଟାକୁ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଣୁ ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ଗୋପୀଙ୍କ ବସନ ଚୋରାଇକି ନେଇଥିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ବସନ ଚୋରେଇକିରି ନେଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ଏଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ଗୋପୀ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଥିଲେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକିରି ଆଚ୍ଛା। ଗାଧଉଥିଲେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକିରି ଗାଧଉଥିଲେ ହଁ। ଏତେ ଯୌବନ ମତ ଗର୍ବ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁଜନ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ମାନୁ ନଥିଲେ ଲୁଗା ଗୁଡାକ କୂଳରେ ଥଉଥିଲେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକିରି ଗାଧଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା
ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏତେ ଏମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଯେ ଏମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ପାଣିରେ ପଶିକି ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ପାଣିରେ ଗାଧେଇବାଟା ହଉଛି ମହାପାପ, ଆଚ୍ଛା ଜଳ ଦେବତାର ଅପରାଧ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ? କଣ କଲେ? ପବନକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତୁ ଆକୁ ନେଇକିରି କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ନେଇକିରି ବାନ୍ଧିବୁ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାସନା ବସନ ହରଣ କରିନଥିଲେ, ବାସନାଟା ଏ ଯୋଉ ଯୌବନ କାମ ବାସନାଟାକୁ ହରଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବୁଝିପାରିଲେ, ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ଦେଇକିରି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ପବନ ଉଡେଇକି ନେଇଛି, ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କଣ କେସ, ଏଟା ତ ହଉଛି ସମାଧାନ। ଆଉ 7 ବର୍ଷର ପିଲା ଯୋଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧରିଥିଲା, ବାସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। 7 ବର୍ଷରେ କାଣିଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଧରିଥିଲେ। କାହିଁକି ଧରିଥିଲେ ଭଗବାନ? କାହିଁକି? ଏତେ ପର୍ବତ ଥିଲା, କାହାକୁ ନ ଧରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ କାହିଁକି ଧରିଥିଲେ? ଆରେ କାହିଁକି? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଆଚ୍ଛା ତାର ନାଁ ହଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ପୁଣି ତାକୁ କାଣିଆଙ୍ଗୁଠିରେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଧରିଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ? କାହିଁକି? ଧରିବାର କାରଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଧର ପିଛୁ ମୋଟା ଟିକେ ଧର। রঘুনাথ হেরা জীবনে ত্রিপতি রাজহংস গমনা রমণ দাসরথী বন্দই রঘুনাথ রাজীবনে ত্রিপতি রাজহংস গমনা রমণ দাসরথী বিকচ পুণ্ডরিক প্রায় বেনি আখি দুর্বাদল শরীর হে মুখ চন্দ্রমাখি দানবঙ্কর ছড়ে মানব অবতার ঋষিঙ্কর জাগর ক্ষণে দে আগুসার অখণ্ড সূর্য বংশ মণ্ডল পূর্ণ হিন্দু অবনি বনি তার হে তুম্ভে প্রাণবন্ধু কোটি জনমন মোহন রূপ রাশি কৌশল্যা দেবী গর্ভার্ণব রূপর কাশী পিতৃ সত্য পাড়ি বনবাস গলে ভাই ভারি যাଙ୍କୁ হে সঙ্গতে হরে নেলে পঞ্চভটি বনস্তে ଥିଲେ রহিণ সীতাଙ୍କୁ চোরাই হে নেলা রাবণ কপি ভল্লুকକୁ হে সাথীরে ধরি রাম লক্ষ্মণ গলে সীতাଙ୍କୁ ধারি সমুদ্র পার হেবা পাই রঘুনাଥ সেতু বন্ধ বাঁধিলে সেই জଳରେ ତ সেতু বন্ধ বাঁধিবা পাই মর্কট আনি সেতু বন্ধ বাঁধিବାକୁ ভল্লুক মর্কট বুহি আনিলে দেখো যে পর্বত সেতু বন্ধ বাবু হে বন্ধা হইলা যেতে পাহাড় যে পর্বত আসিলা। ভগবান কোন কলে? কଣ? গোবর্ধন পর্বতକୁ কাহিଁକି দ্বাপর যুগରେ ধরিଥିଲେ? କାହିଁକି? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କଣ ବୋଲି? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକିରି ଆଜି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯିଏ ଯୋଉ ଆଶାଟା କରିଥିଲା ଆଜି ଭଗବାନ ତାର ସେ ଆଶାଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ୍ରେତୟାରେ ହେଇଛି ଆଶା, ଦ୍ୱାପର ରହୁଛି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ବିଷୟଟାକୁ କହୁଛି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ନା ନାହିଁ ପାହାଡ ପର୍ବତ ସବୁ ବୋହି ଆଣିଲେ। ହେଲେ ବାୟା ବରୁଣ ଦେବତା କହିଲେ ଯେ ତମ ଦଳରେ 2 ଜଣ ସେନାପତି ଅଛନ୍ତି, ନଳ ଆଉ ନୀଳ। ଏ 2 ଜଣ ଯଦି ହାତ ବାଜିବ ତାହେଲେ ପଥର ଭାସିବ। କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଋଷି ମାନେ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପାଣିକି ଫିଙ୍ଗିଲେ ସେଗୁଡା ଭାସିବ, ଯାହା ଫିଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣିକି ଭାସିବ। ତେଣୁ ଏ ନଳ ନୀଳ ଯଦି ପର୍ବତ ଛୁଇଁବେ, ପାହାଡ ଛୁଇଁବେ, ପଥରକୁ ଛୁଇଁ ଯଦି ପାଣିରେ ଭସେବ ତାହେଲେ ପର୍ବତ ପାହାଡ ଭାସିବ, ପଥର ବୁଡିବ ନାହିଁ, ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକିରି ଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଆଣିଲେ ନଳ ନୀଳ ଛୁଇଁଲେ। ହେଲେ ପର୍ବତ ଯାଏ କଣ ପାଣି ଭିତରେ କଣ ରହିବ କି? ନା ନା ନା, ଇଆଡେ ଭାସିଲା ସିଆଡେ ଭାସିଲା ନା ଭାସିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଇଟାଟା ବସଉଛେ, ଖାଲି ଇଟା ବସେଇଲେ କାନ୍ଥଟା ହେଇଯାଉଛି ନା, ତାକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଡେଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ ଯୋଉ ପଥର ଯାକ ଯୋଉ ପକେଇଲେ ମାଙ୍କଡ ଯାକ, ପଥର ଯାକ କଣ ହେଲା? ଇଆଡେ ଗଲା ସିଆଡେ ଗଲା, ଇଆଡେ ଭାସିଲା ସିଆଡେ ଭାସିବ ନା, ବନ୍ଧଟା ହବ କେମିତି? ଯୋଡି ହେଲା କେମିତି ସେଠି? ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠି ସିମେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ? ନା 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 ନା, ତାହେଲେ ଯୋଡି ହେଇଥିଲା କେମିତି? କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଶୋଇପଡିଲ କି ଟିକେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଖିରେ ପଡିଲା ନା। ଏ ଯୋଉ ପଥର ଯାକ ଯୋଡି ହଉଥିଲା କେମିତି? ପଥର ଭସିଲା ସତ, ନଳ ନୀଳ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ପଥର ଭାସିଲା ସତ, ହେଲେ ପଥରକୁ ପଥର ଯୋଡି ହେଲେ ତ ବନ୍ଧୁଟା ହବ କେମିତି? ଏ 2ଟା ପଥର କେମିତି ଯୋଡି ହବ? ଠିକ, ପାଣିରେ ତ ସେଠି ସିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯୋଡି ହବ କିପରି?
ନା ଏଇଠି ହଉଛି ନାମର ମହିମା। ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ମ ମ। ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ରା ଲେଖା ହଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ମ ଲେଖା ହଉଥିଲା। ଯଦି ଦିଟା ଜାଗା ବସେଇଦେବେ ରାମ ଶବ୍ଦର ନାମର ମହିମା ଦେ ଯୋଡି ହେଇଯାଉଥିଲା ସେଠି। ଚୁମ୍ବକ ଲାଗିଲା ହାଳିଆ ଏଇଠି। ତେଣୁକରି ରାମକୋ ସିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ସିମେଣ୍ଟ ନା ହେଇଛି ରାମକୋ ସିମେଣ୍ଟ ନାଇଁ, ତାକୁ ଧରିକି ହେଇଛି ରାମକୋ ସିମେଣ୍ଟ। ସେ ରାମ ନାମରେ ଯୋଡି ହେଇଛି। ପଥର ଯୋଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପଥରରେ ରା ଲେଖା ହଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଥରରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ମ। ଯଦି ଲେଖିଦବ ଏ ରାମ ସହିତ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଯେ ସେ ପଥର ଆକୁ ତାକୁ ଯୋଡି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଥରରେ ରା ଆଉ ଗୋଟେ ପଥରରେ ମ ଲେଖିଦେଲେ ସେ ପଥର ଆସିକି ଆକୁ ଯୋଡି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏଇଠି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କଲା କିଏ? ନାମ। କୋ ନାମ? ନା ରାମ ନାମ। ତେଣୁକରି ସିମେଣ୍ଟ ନା ହେଲା ରାମ। ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ପଥର ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ପାହାଡ ପର୍ବତ ବୋହି ଆଣୁଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ଭାଗ ହେଇଗଲାଣି। ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି। ହନୁମାନ କଣ କରିଛନ୍ତି? ବିରାଟ ପାହାଡ ଗୋଟେ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ବନ୍ଧ ସରିଲାଣି। ଆଉ ସେ ପର୍ବତ ଥୋଇବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଆଉ ଜାଗା ଆଉ ହେଲା। ବନ୍ଧ ସରିଗଲାଣି କାମ ଆଉ। ଚାରିଟା ଲାଗିଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ଗାଟା ହେଲେ ହନୁମାନ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ନଳ ନୀଳ ହଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏ ଯୋଉ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନଳ ନୀଳ। ନଳ ଆଉ ନୀଳ। ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବୋଲେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ହେ ପବନ ନନ୍ଦନ, ଆଉ ପର୍ବତ ଦରକାର ନାହିଁ ଆନନ ବୋଲି। ସେ ବୋଲେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଇଲେଣି ଆଉ ଲୋଡା ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋଡା ନାହିଁ ରୁହ ତମ ଉପରେ ପକେଇ ଛେଚିକି ଧରଲେ। ହଁ ଏତେ ପର୍ବତ ଦୂରରୁ ବୋହିକିରି ଆଣିଲେଣି। ତମେ ଆଗରୁ କହିଲନି ଏତେ ଦୂର ଯାଇକିରି ବୋହିକିରି ଆଣିଲେଣି। ଏବେ କହୁଛ ଲୋଡା ନାହିଁ ବୋଲେ ନଳ ନୀଳ ଉପରେ ସେ ପର୍ବତ ଛେଚିବାକୁ ନେଲେ। ଏମାନେ ବୋଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ବଜରଙ୍ଗୀ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ କିନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗୀ ହନୁମାନଙ୍କର ରାଗ ଆମ ଉପରେ ପାହାଡ ଛେଚିବାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲେ ଆରେ ହନୁମାନ ରହିଯା ବାପା। କଣ ପାଇଁ? ନା ଦେଖ ମତେ ଆଣ ବୋଲେ ମୁଁ ଆଣିବା ପରେ ଏବେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏ ପର୍ବତଟା ଦୁଃଖ କରିବ ନା ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ପର୍ବତ ବୋଲା ଦୁଃଖ କଲା ବୋଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ ଯାକ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ। ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ଅଭାଗା ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯଦି ସେତୁ ବନ୍ଧରେ ପଡିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାଦଟା ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମତେ ଆଜି ସେ ସେବାରୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ କରିଦେବ ପ୍ରଭୁ। ନାହିଁ ନାହିଁ ମତେ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅ। ସେଠି ଭଗବାନ କହିଲେ ଆରେ ରହ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ସେ ପର୍ବତର ନାଁ ଥିଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଆରେ ତୁ ରହ, ଏବେ ତୁ କାମରେ ଲାଗିପାରିବୁ। ତତେ କହୁଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏ ମୋର ସେବା ତୁ କରିବୁ। ସେ ସମୟରେ ତୁ ମୋର ସେବା କରିବୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋର ସେବା କରିବି। କଣ ନା ଗୋପପୁରରେ ତୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ହେଇକିରି ଥିବୁ। ପୃଷ୍ଠବତାରେ ଜନ୍ମ ହେବି ଯେତେବେଳେ କି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ରହିବି ସେତେବେଳେ ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ସେବା ତୋର ମୋର ପାଦ ସେବା ତୁ ସେଦିନ ମୋର ପଦ ଚିହ୍ନ ତୁ ସେଦିନ ପାଇବୁ। କେବଳ ସେଠୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରେଇବି, ତୋର ସେଠି ପର୍ବତ ଉପରେ ମୁଁ ଖେଳା ଲୀଳା କରିବି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିବାକୁ ମନା କରିକି ସେଦିନ କରିଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା। ବିଦ୍ୟାଧର କୃଷ୍ଣ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିବା। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଉଠି ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନେ ବଢୁଛନ୍ତି ଖାଇକି ତାକୁ ପୂଜା କରିବା। ଇନ୍ଦ୍ର ବିଚାର ଗଲା 7 ବର୍ଷର ପିଲା ଏଡେ ଆର ଟେମ୍ପର ଯେ ମୋତେ ପୂଜା ନ କରିକି ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ପାହାଡଟାକୁ ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ ପର୍ବତଟାକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ। ଠିକ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ ପର୍ବତ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଦବ ଦେଖିବି। ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା ଭଦ୍ର ଘାତେ ପଥର ବରସିଲା ଛତ୍ର ଆକାର ଗିରିବେର ଧରି ଗୋପ ସମ୍ପଦ ରଖିଲେ ମୁରାରି ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଣ ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଗଲା। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କି ଆଚ୍ଛା ବାୟା ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା। 7 ଦିନ ବର୍ଷିଲା। 7 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବଜ୍ରଘାତେ ପଥର ବରସିଲା। କୁଆ ପଥର ଜାଗା ବର୍ଷିଲା। ପଥର ନାହିଁ ବୋଲେ କୁଆ ପଥର ବର୍ଷା ହେଲା। ଏମିତି ବର୍ଷିଲା ଯେ ଚାରିଆଡେ ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଗଲା। ଦିନେ 2 ଦିନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଗୋରୁ ଗାଈ? ଭଗବାନ ସେଠି କଣ କଲେ? କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପର୍ବତଟାକୁ ଧରିଲେ। ଗୋପ ପିଲା ଜାଗା ଡର ଗୌଡ଼ ପିଲା ଜାଗା ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଡିକି 7 ବର୍ଷର ପିଲା କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଯଦି ପଡିଗଲା ତଳେ ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଆମର ଆଉ ଚିହ୍ନ ରହିବନି, ସବୁ ଜାଗା ସରିଯିବ। ଏମାନେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଲଗେଇକି ବାଡି ବଢେଇଲେ। କିଏ? ଏ ଯୋଉ ଗୌଡ଼ ପିଲା ଜାଗା ଧରରେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ବଢେଇଲେ ସେଇଠି ଆଉ କାଳେ ଯଦି ପଡିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପୁଣି ଧରିବେ ସେ ପର୍ବ।
ନା ନାହିଁ ହେଲେ ଏ ସବୁ ମାୟାଧର ଭଗବାନ ତାକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରିକି କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତତେ ମୁଁ ସେବା କରିବି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁ ମୋର ସେବା ସେଦିନ ପାଇବୁ ମୋର ପଦସ୍ପର୍ଶ ପାଇବୁ ସେଇଦିନ ତତେ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଆରେ ତୁ ମୋର ପାଦ ନାହିଁ ତତେ ମୁଁ ହାତରେ ସେଦିନ ଟେକିକିରି ଆସିବ ସେଦିନ ମୋର ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ତୁ ପାଇବୁ ତେଣୁକରି ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଭଗବାନ ଟେକି ଧରିଥିଲେ ମାମୁ ମାମୁ ତମେ କହିଲ ଯେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରିକି ସିନା କଥା ଦେଇଥିଲେ ତୋର ଉପକାର କରିବି ନହେଲେ ସେବା ମୋର ପାଇବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତମେ ଯୋଉ ଏବେ କହିଲ ଗୀତଟା ଗାଇଲ କଣ ବଜ୍ରଘାତେ ଶପଥ ଦିନ ବର୍ଷା କଲା ବଜ୍ରଘାତେ ପଥର ବରସିଲା ଯୋଉ ବଜ୍ରଘାତରେ ପଥର ଯୋଉ ବରସିଲା ଯୋଉ କହିଲ 7 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା ହେଲେ ମାମୁ ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଗାଁ ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି 7 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ପାଣି ଯାକ ଗପ ଉପରେ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲା ନା ଜାଣିବାକୁ ପଡେ ତ ଆରେ ତୁ ଭଲ ବାୟା ହେଇଛୁ ନା ଏ ପାଣି ଗଲେ କଣ କଥା ଦେଇଥିବେ ଜାଣିବାକୁ ପଡେ ତ ନହେଲେ ଭାସି ଯିବା କଥା ସବୁ ରହିଯାଇଛି ବୋଲେ ବର୍ଷାଟାକୁ ସିନା ଇଏ ରଖିଦେଲେ ଗୋପପୁର ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ ଏ ଯୋଉ ବଢି ଯୋଉ ପାଣି ଆସିଲା ସେ ପାଣି ତ ବଢି ଆସିବା କଥା ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଆସିବା କଥା ଆମେ ଏଠି ସିନା ପାଲ ବାନ୍ଧିଦେବା ଆମ ଉପରେ ସିନା ପାଣିଟା ପଡିବନି ତା ବୋଲି ଆଉ ସବୁ ଆଇବନି ରୋଡରେ ପାଣିଟା ଆସିବ ନା ନାହିଁ ରୋଡରେ ପାଣିଟା ଆସିବ ନା ନାହିଁ ପାଣିଟା ସିନା ଉପରେ ପଡିବନି ପାଲଟା ବାନ୍ଧିଦେବା କିନ୍ତୁ ସିଆଡେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ରୋଡରେ ତ ପାଣିଟା ଆସିବ ନା ହେଲେ ଇଏ ସିନା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧରିକିରି ପର୍ବତଟା ରଖିଦେଲେ ବର୍ଷାଟାକୁ ରଖିଦେଲେ ସିନା ରଖିଦେଲେ 7 ଦିନ ବର୍ଷା ପାଣିଟା ଗଲା କୁଆଡେ ବନ୍ୟା ଆସିବା କଥା ଏମାନେ ତଳପଟୁ ସବୁ ଭାସିକିରି ପଳେଇବା କଥା ଆଉ ତୁ କି ଭାଇଆ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମାନିଲି ରେ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି ସତ 7 ଦିନ ବର୍ଷା କରେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଧରିବାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯୋଉ ପଚାରୁଛୁ ବର୍ଷା ହେଲା 7 ଦିନରେ ଏ ବର୍ଷା ପାଣିଟା କୁଆଡେ ଗଲା ଯଦି ବନ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା ଲୋକେ ଭାସିକିରି ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଉପପୁରରେ ଜଣେ କିଏ ନଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ ଏ ବନ୍ୟା ପାଣିଟା କୁଆଡେ ଗଲା ବାସ୍ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ପଚାରିଲୁ ଆରେ ସେହି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ବନବାସ ଯାଇଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆରେ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ରହିବା ବେଳେ ଆଶ୍ରମ କରିଣ ପ୍ରଭୁ ରହିଥିଲେ ଦୁର୍ବାସା ମହର୍ଷି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଯେ ଧରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯେ ଚିତ୍ରକୂଟ ପୁରୀ ରାମଙ୍କୁ ଯାଇ ଯେ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଆଜି ତୁମର ଏଠାରେ ଆମ୍ଭର ହୋଇବ ଭୋଜନ 60,000 ଶିଷ୍ୟ ଧରି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯାଇ ରାମଙ୍କ ପାଶେଟି ତାହା ଦେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏତେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କିପରି ଭୋଜନ ଦେବି ଭାବିଲେ ସହଦେବନବାସୀ ଅଟଇ ମୁହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି 60,000 ଶିଷ୍ୟକୁ ଧରିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜି ତମର ଏଠାରେ ଆଜି ଭୋଜନ ଆମେ କରିବୁ ହେଲେ ବିଚାର କଲେ ଯଦି କରିବି କଣ ମୁଁ ତ ବନବାସୀ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ କୋଉଠୁ ଆଣିକିରି 60,000 ଋଷିଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଯା ଘରୁ ଅତିଥି ବାହୁଡେ ସେ ଜନ ପ୍ରେତ ମୁଖେ ପଡେ ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ ଯଦି ଆଜି ଋଷି ଫେରିକିରି ସହଜ ଋଷି ପୁଣି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ମହାକ୍ରୋଧୀ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଯିବେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ କଣ କରିବି ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହେଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା କାହାର ମାଙ୍କର ଇଏ ସିନା ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ସିନା କହିଦେଲେ ଏବେ ଘରକୁ ଯଦି କୁଣିଆଣ୍ଡି ଆସିଥିବ ଭଲ ମନ୍ଦ ରୋଷେଇବାସ ହବ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାହିଁ ଏଣୁକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କଣ ଅଛି 60,000 ଦୁର୍ବାସା ଶିଷ୍ୟକୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ କରିବା ସୀତା ମାତା ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମା ଅନୁସୟା ମତେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ପାତ୍ରଟି ଯେତେ ବାହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁକୁ 60,000 କଣ 160 ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସରିବନି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରନି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ କୁହ ସ୍ନାନ ସାରିକିରି ଆସିବେ ଏ ଯୋଉ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଥିଲା ସୀତାଙ୍କ ପାଶର ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଯେ ବସାଇ ସେଠାର ଯେତେ ବାହାରିବ ସେହି ଯେ ପାତ୍ରରୁ ଥିଲେ ପାତ୍ର ନ ସରିବ ଯେତେ ଖାଇଲେ ସେତ ବଳକା ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଇ ନ ଦେଲେ ପିଇବାକୁ ଦେଖ ଯେ ପାଣି ମାଗିଲେ ଖାଇସାରିଲେ ସିନା 60,000 ଶିଶୁକୁ ପାଣି ଦିଅ କୋଉଠୁ ପାଣି ଏବେ ଟ୍ରକ୍ ଥିଲେ ସିନା ପାଣି ପ୍ୟାକେଟ ଦେଇ ପକେଇଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଣିକିରି ସେ ସବୁ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଇପାରିବେ ଆଣିକିରି କହିଥିଲେ ବୋଲେ ହେ ଋଷିବର କ୍ଷମା କର
ମୁଁ ଏବେ ତମର ତୃଷା ନିବାରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଋଷି ଚାହିଁବ ତାଙ୍କ ତୃଷା କିଏ ନିବାରଣ କରିବ? ନା 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 ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି 7 ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଶୋଷି ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ବଡ ଇଏ ଯଦି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଚାହିଁବେ କେତେ ପାଣି ଦେଇକିରି, ତେଣୁକରି ଅପେକ୍ଷା କର, ସମୟ ଆସିଲେ ତମର ସେ ତୃଷା ମୁଁ ନିବାରଣ କରିବି। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କଣ୍ଠ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କି ଯୋଉ କଥାଟା ମନେ ପଡିଲା, ଯେତେବେଳେ କି 7 ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରେଲା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବିଚାର କଲେ, ରହରେ ଇନ୍ଦ୍ର ରହ, ତୋର ମାୟାକୁ ମୋର ମାୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତୁ ସିନା ବର୍ଷା କରେଇବୁ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଧରି ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଦେଲେ ଏ ଯୋଉ ପାଣି ଜାଗାରେ ସବୁ ଭାସି ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ଏଇଠି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କହିଲେ, ବୋଲେ ହେ ଋଷିବର, କଥା ଦେଇଥିଲି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହା ବର୍ଷା କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଣି ଦରକାର ସବୁ ଯାହା ତମେ ସେଇଠି ପିଇବ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ରହିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତରେ। ଏ ଯେତେ ପାଣି ଆସିଲା ସବୁ ଜାଗା ଇଏ କଣ କଲେ, ଏ ଯୋଉ ତୃଷା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ କି 7 ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଋଷି ମାନେ ଶୋଷିଥିଲେ, ବର୍ଷା ପାଣି କଣ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରିରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବାସା ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଯୋଉମାନେ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରିରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବାସା ଗୁମ୍ଫା, ଯୋଉଟା କି ଦୁର୍ବାସା ଋଷିକି ପ୍ରଭୁ କଥାଟି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଯାହା ପାଣି ଅଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଶୋଷୁଡ଼ା ଆଜି ତମେ ଏଇଠି ତୃଷା ଆଜି ନିବାରଣ କରିବ, ଯାହା ବର୍ଷା କଲା ସବୁ ଯାହା ଆଜି ପିଇଦେବେ। ତେଣୁକରି ସେଠି ଦୁର୍ବାସା ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି ଗୋଟେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏମିତି ଯିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ରାତି ପାଇଯିବ, ଆଉ ଭାରତରେ ଟିକେ ହବ କଣ?